کراچی پاکستان قبائل موومنٹ کے تحت گلشن معمار فقیرہ گوٹ کے دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان قبائل موومنٹ سندھ کے صدر عبدالرحمان، نائب صدور جمعہ خان، عیسیٰ خان، موسیٰ خان، ولی راٹھور، چیف ٹائیگر فورس رحمت اللہ کروٹی، جنرل سیکرٹری ایسٹ حیات اللہ خان، سینئر نائب صدر ایسٹ، دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ میزبانی جمیل خان نے کی۔ پاکستان قبائل موومنٹ سندھ کے صدر عبدالرحمان نے کہا کہ گلشن معمار فقیرہ گوٹ میں یونٹ کا افتتاح خوش آئند ہے۔ پاکستان قبائل موومنٹ ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ شہر میں قبائل موومنٹ کی دعوت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہزاروں افراد شرکت کر رہے ہیں۔ آج بھی سینکڑوں افراد شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ سینئر نائب صدر سندھ جمیل خان نے کہا کہ پاکستان قبائل موومنٹ شہر میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ شہر میں امن کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ تمام قبائل کے افراد کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ سندھی، بلوچی، پٹھان، مہاجر، تمام قوم قبائل موومنٹ میں شمولیت کر سکتے ہیں۔ آج بھی تمام سیاسی جماعت کے کارکنان نے پاکستان قبائل موومنٹ میں شرکت کی ہے۔ تمام کارکنان کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد نعیم بیگ، میں کراچی ٹی وی سے اس وقت فقیرہ گوٹ پہ موجود ہے۔ پاکستان قبائلی قومی موومنٹ کے رہنما سب تمام بہت سارے رہنما کھڑے ہوئے ایک ایک کر کے بات کریں گے کہ بھائی پارٹی بنائیے، پارٹی کا مقصد کیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی خدمت کریں گے، تو جب سیٹیں مل جاتی ہیں تو ملک کی خدمت بھول جاتے ہیں، اپنی خدمت شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ آپ واقعی خدمت کے لیے آ رہے ہیں، سیاست کرنے آ رہے ہیں اور اس کی عبادت کرنے آ رہے ہیں، یا خالی سیاست کرنے آ رہے ہیں؟ رحمان بھائی، سوال یہ ہے کہ لوگ سیاست میں آتے ہیں، سیاست نہیں، عبادت کرنے آ رہے ہیں، کیا آپ بھی سیاسی پارٹی بنائیے عبادت کے لیے یا سیاست کے لیے؟ 3 سال ہوئے ہیں اس پارٹی کو وجود میں آئے ہوئے، گراس روٹ لیول پہ کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر بلوچستان تک نہ ہمارے پاس کوئی سیٹ ہے، کونسلر بھی ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہم پارٹی پروسیس سے گزر رہے ہیں، پارٹی کو منظم کر رہے ہیں، تنظیم سازی کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ دن دگنی رات چگنی اس پارٹی کو مضبوطی مل رہی ہے، اور مضبوطی آپ کو پتہ ہے پارٹی کی عوام ہے۔ ہم نے ایک قوم کا نعرہ لگایا تھا، یہ پارٹی کا وجود سلیمان خیل قبائل موومنٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ الحمدللہ گراس روٹ لیول پہ ان کے مسائل نہ صرف ہم نے ہائی لائٹ کیے بلکہ اپنی بساط سے بڑھ کر اس کے لیے کام کیا۔ آج یہ جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں، پاکستان قبائل موومنٹ، یہ پاکستان لیول پہ تمام قومیتوں کی پارٹی بنتی جا رہی ہے۔ میرے تمام ڈسٹرکٹس، میرے تمام جتنے ڈویژنز ہیں، یونٹس ہیں، وہ ہر اس جگہ پہ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں جو یہاں کے مقتدر حلقوں کو یا یہاں کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ ان کے حکومت میں شراکت داری ہے۔ اگر اس کو آپ اسمبلی کے حوالے سے دیکھ لیں یا بلدیات کے حوالے سے دیکھ لیں، ہم نے ابھی تک تو الحمدللہ عبادت کے طور پہ اس کو کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آگے بھی اس نصب العین کو لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ یہ کیمرے اور آپ کا میڈیا یہ سب سے زیادہ بہترین جج کرنے والا ہے، عوام جج کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارا کام عبادت کے طور پہ نظر آئے گا، اور جب اس کام کو عبادت کے طور پہ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ مددگار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہر جگہ عزت دی ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اے این پی جو ہے وہ بھی پختونوں کی رہنمائی کرتی ہے، عمران خان کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف وہ بھی پختونوں کی رہنمائی کرتی ہے، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے پختونوں کی ایک اور پارٹی بنا دی؟ میں نے پختونوں کی پارٹی نہیں بنائی، یہ ضرور ہے کہ پاکستان قبائل موومنٹ میں اکثریت پختونوں کی ہے۔ ماشاءاللہ جس طریقے سے کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی نے جس طریقے سے کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پختون کی حالت ابتر ہے، بہت زیادہ ابتر ہے۔ میں تو یہاں تمام قومیتوں کی بات کرتا ہوں، نہ صرف پختون یہ نہیں، آپ میرے سامنے کھڑے میں اردو سپیکنگ کمیونٹی، سندھی کمیونٹی، پنجابی ایلیٹ کی میں بات نہیں کر رہا، کتنی پسماندہ زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اس گوٹ میں ادھر اکثریت پٹھانوں کی ہوگی لیکن یہاں ساری قومیتیں رہتی ہیں۔ آپ ذرا پتہ کریں، سیوریج کو تو چھوڑ دیں، کراچی شہر کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو سیاست میں ایک ویکیوم تھا، جو سیاست جو بنڈر بانٹ ہو رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف قدغن لگانے آیا ہوں، آواز اٹھائی ہے میں نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ عمل سے ثابت کریں گے ہم کہ ضرورت تھی
एक सियासी पार्टी की ज़रूरत थी, एक ऐसी टीम की ज़रूरत थी कि जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मसाइल आप में से हों, मुझसे हों, जिनको पता हो मसाइल, और वो बेलौस खिदमत करें। और इस खिदमत की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह में पजीराई मिल रही है। लास्ट प्रोग्राम भी आपने हमारा ऑब्जर्व किया, वो बड़ा प्रोग्राम था। आज चूँकि बारिश की भी प्रेडिक्शंस थी और मैं खुद हॉस्पिटल में मसरूफ़ था, मेरा भतीजा स्पाइनल कॉर्ड का उसका प्रॉब्लम था, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक गोट की सतह पर ये प्रोग्राम है, तो ये लोगों की आवाज़ है, लोग इस गर्मी में बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत तो अमानत जो तो दावे नहीं कर रहा हूँ, जी, सियासत जो है मतलब जेब में पैसे रखने की सियासत है। अपने कानून बनाते हैं असेंबलियों के अंदर जो मेरे पार्टी के जितना लूटना चाहते हैं। आपको पता है वजीर आला सिंध जो है 9 वज़ीर लेके बैठा, 100 अरब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रुपए जो है उसके बैंक में उसके बाद जब मैं एहतियाती काम नहीं कर रहा है। क्या आपकी पार्टी को मौका मिलता है भरपूर कराची की खिदमत करने का? क्योंकि कराची मजलूम है, खिदमत मिलती है, क्या करेंगे आप? फार्मूला है इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह से। सबसे बड़ा फार्मूला तो हमारे साथ ये है कि इन आवाम के साथ हम उस टाइम भी इन्हीं आवाम के बीच में आपको मिलेंगे, जैसे आज आवाम के दरमियान आपको खड़े हुए मिल रहे हैं। और हमारी रिहाइश इंशाल्लाह फिर भी डिफेंस नहीं जाएगी। अगर हम MPA MNA भी बने तो हमारी रिहाइश इसी फकीरा गोट में ही रहेगी और इन्हीं के मसाइल के साथ, और इनके ये वोट हमारे पास अमानत रहेंगे। और अल्लाह ने चाहा कि आपका कैमरा और आपका ये चैनल उस टाइम भी आप इस खबरों को नोट करके रखिए कि इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं। जमील भाई, हमने तो वैसे भी आपको देखा, आप एक शॉप है, आप वहीं लोगों की बड़ी खिदमत कर रहे होते हैं। मैं मगर कोई आप एक अकेले ही खिदमत नहीं, मतलब आपकी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो आवाम की खिदमत के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये इनकी मुखलिसी को देख के, इनके इखलास को देख के मैं भी साथ खड़ा हुआ हूँ। वरना मैं एक अच्छा बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैंने अरसा दराज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया है, फिर मेरे भी अच्छे खासे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, लेकिन मैं पैसों के लिए सियासत में नहीं आया। मैं इसके लिए आया हूँ कि मैं इस आवाम की खिदमत करूँ, और ये अपने लोगों के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी इंशाल्लाह मैं खिदमत कर सकूं। अल्लाह करे मुझे मौका मिले। अच्छा, आप सिंध के सदर हैं, सिंध आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा जो करप्शन जो देखी जाती है वो सिंध में देखी जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सत्रह जो है वो साल मुकम्मल कर रही है करप्शन के अंदर। कोई पूछने वाला नहीं है, ना पख्तून पूछता है, ना सिंधी पूछता है, ना महाजिर पूछता, पर खाओ खाओ खाओ। कब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे? और हमारे KLX ट्रेनर सबका जूस निकाल दिया, उस पर आवाज़ क्यों उठाते हैं आप? आज क्या बोलूं मैं, इस बात को देखे हुए दो चीजें आती है, तो हंसना आता है बिल्कुल या रोना आता है। हंसना इसलिए आता है कि यहाँ पे लोग आते हैं अपने आप को बेशर्मी के साथ, बड़े दिलेरी के साथ चोरी करते, बड़े दिलेरी के साथ यहाँ पे लोगों को लूट रहे, बड़ी दिलेरी के साथ यहाँ पर बैंकों को लूट रहे, बड़ी दिलेरी के साथ अपने पैसे बाहर ट्रांसफर कर रहे। कोई शर्म, कोई हया कुछ भी नहीं है। इस पर तो हंसने की बात है। रोना इस बात पे है कि हमारे अवाम फिर भी उन लोगों को वोट दे रहे, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ का पते हुए, फिर भी उन्हीं को ही वोट दे रहे। मैं तो इस अवाम पर अजीब सा वो कर रहा हूँ। कुरान पाक में फरमाया गया कि अगर आपने अपने आप को न बदलो तो अल्लाह ताला भी आपका हालात नहीं बदलेगा, तो कौन आएगा? अब बाबिल तो नहीं आएंगे कि उस तरह हमारे ऊपर बरस लेंगे, भाई हम ही करेंगे कुछ न कुछ। और एक बात और कि पाकिस्तान बचेगा इंशाल्लाह, ये बचेगा। अब ये खुदा किसके हाथों बचाए, शायद हमारे हाथों बचा ले। ये जो आजकल जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो तो सब अपने करप्शन में एक नंबर की माहिर है। ये जो बोलते कि मंजे हुए सियासतदान है, असल में ये मंजे हुए चोर है। हर बंदा इतना चोरी, जितना चोरी में वो तकड़ा है, वो इतने मजबूत चोरी को रोका जाए। हाँ बिल्कुल फार्मूला है, यही आवाम है, आज आवाम को यही आवाम फार्मूला है, यही आवाम अपने आप को बदले, यही आवाम। ये यहाँ पे बादशाहत चल रही है, यहाँ पे जमहूरियत नहीं चल रही है। अब मैं खड़ा हूँ, कल मेरा बेटा है, परसों मेरा पोता है, तो ये बादशाहत ही तो हुई। जमहूरियत तो ऐसा नहीं होती कि मेरा बेटा ही मेरा पार्टी का सरबराह होगा, मेरा पोता फिर सरबराह होगा। ये तो जमहूरियत है ही नहीं, ये तो बादशाहत है। इसके नाम ही बादशाहत कर लो। ये पाकिस्तान शायद इसके काबिल ही ना हो कि उसमें जमहूरियत चले। अल्लाह आपको भी खुश रखे, आपकी बड़ी नवाजिश, आप टाइम दे रहे हो और मौके पे आप मौजूद होते हो। आप मीडिया वालों की तवज्जुह से ये सब कुछ आगे चल रहे, बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी।